السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اختلاف امت کے حل سے متعلق کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز پہ دلائل کے ساتھ بات کرنے کی توفیق دے اور آپ سب کو اس سے استفادے کی توفیق دے۔ اختلاف امت سے مراد اختلاف کا لفظ ہر شخص جانتا ہے، اس کی تفسیر ہم کریں گے۔ امت سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اختلاف کا لفظ اس قدر عام مفہوم ہے کہ ہر عاقل و بالغ اس کے معنی کو سمجھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ انسان جس دنیا میں سانس لے رہا ہوتا ہے وہ اختلافات کا مجموعہ ہے۔ رات و دن کے آنے جانے کا اختلاف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی طرح آپس میں لوگوں کے رنگ و نسل کا اختلاف، زبان کا اختلاف، شکل و صورت کا اختلاف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں اور تمہارے آپس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اختلاف شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ اگر انسان سوچے تو حقیقت میں یہ انسان کی شکل، چہرے کی شکل میں اختلاف، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی کاریگری کی دلیل ہے۔ ایک بالشت چوڑائی اور ایک بالشت لمبائی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کس قدر مختلف نقشے بنائے ہیں۔ ہزاروں آدمی ایک مجمع میں اکٹھا ہو جائیں لیکن دو آدمیوں کی شکل ایک ہی جیسی نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے۔ اس وجہ سے اختلاف کوئی انہونی چیز نہیں ہے، اس کو ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ۔ اختلاف آراء، عقل میں اختلاف، سمجھ میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں ہے ہر چیز کا اختلاف ختم کر دیا جائے، اس کا امکان ہرگز نہیں۔ البتہ کچھ اختلافات ایسے ہوتے ہیں جن کو انگیز نہیں کیا جا سکتا، جو اللہ کی تخلیق انسانیت کے مخالف پڑتے ہیں۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اگر اس مقصد کے راستے میں کوئی اختلاف خلل انداز ہوتا ہے تو اس اختلاف کو نہ اللہ تعالیٰ برداشت کریں گے نہ عام انسان برداشت کریں گے۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یقیناً بہت کچھ اختلاف ہوا اور ہوا کرے گا۔ سب سے پہلا اختلاف آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کو حکم دیا پیارے رسول نے کہ جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے، یعنی یہ کہ عصر کی نماز جا کر کے فلاں جگہ پڑھنی ہے۔ لوگ نکلے، یہاں اب سمجھ کا اختلاف واضح طور پر نظر آیا۔ جب راستے میں عصر کی نماز، عصر کی صلاۃ کا وقت ہوا اور ابھی وہاں نہیں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بہرحال تمہیں اس فلاں جگہ پڑھنی ہے، اب ہم عصر کی نماز پڑھیں یا جا کر کے قضا بھی ہو جائے تو عصر کی نماز ہم اس جگہ جہاں پیارے رسول نے فرمایا ہے وہاں جا کر کے پڑھیں۔ صحابہ میں اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد نکل چلو تاکہ وہاں صلاۃ پڑھ لو۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ صلاۃ کا وقت اگر آ گیا تو اس کو وقت سے چھوڑ کر کے آگے پڑھنا ہے، نہیں۔ کچھ لوگوں نے پڑھ لیا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو پیارے رسول کے قول کے پابند ہیں، آپ نے کہا ہے کہ نہیں وہیں جا کر کے پڑھنا، وقت بھی نکل جائے تو ہم عصر کی صلاۃ وہیں پڑھیں گے۔ اس اختلاف کو پیارے رسول کے سامنے پیش کیا گیا، چونکہ الفاظ کریمہ دونوں معنی کے متحمل تھے۔ اس کے علاوہ اور دوسری دلیلوں کو دیکھا جائے تو جن لوگوں نے راستے میں صلاۃ پڑھ لی تھی انہوں نے بھی غلطی نہیں کی، اور جنہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یہی سمجھا کہ نہیں ہمیں وہیں جا کر کے صلاۃ پڑھنی ہے جہاں آپ نے حکم دیا ہے پہنچنے کا، تو ان کو بھی پیارے رسول نے کہا کوئی غلطی نہیں کی۔ اسی طرح پہلے لوگوں کو بھی آپ نے کہا کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس طرح کے اختلافات کا وجود اس امت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں
नस से वाज़ेह हो कुरान और सुन्नत का, वहाँ इख्तिलाफ को मीज़ान पे रखा जाएगा। और सहाबा किराम ख़ुद प्यारे रसूल के बाद भी मुख्तलिफ हुए, बहुत से मसाइल में उनका आपस में इख्तिलाफ हुआ, लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो डायरेक्शन दिया है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर किसी चीज़ में तुम्हारा आपस में इख्तिलाफ हो तो अल्लाह रसूल की तरफ उसको लौटा दो। इसकी बिना पर वो अपने किसी भी इख्तिलाफ को, अगर उनको अल्लाह का हुक्म मिलता है तो अल्लाह के हुक्म की तरफ, नहीं तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तरफ लौटा करके आपस में फ़ैसले ले करके अपने इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करते थे। सबसे पहला इख्तिलाफ सहाबा किराम में जो हुआ जिस चीज़ में, उसकी मिसालें अइम्मा दीन ने जो दी हैं वो ये हैं कि सबसे पहला इख्तिलाफ प्यारे रसूल के बाद, प्यारे रसूल के ज़माने में बहुत सी मिसालें हैं कि आपस में उनका इख्तिलाफ हुआ, लेकिन आपने उनके इख्तिलाफ़ात को आपस में ख़त्म किया। लेकिन प्यारे रसूल के बाद जो इख्तिलाफ़ात वाक़ हुए उसमें सबसे पहला इख्तिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बारे में था कि आपका इंतकाल हुआ या नहीं। अक्सर सहाबा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुहूल हो गया। फ़र्त महब्बत में प्यारे रसूल के उनकी समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा प्यारे रसूल का इंतकाल हो ही नहीं सकता है, और जो शख्स कहेगा कि प्यारे रसूल का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। इस किस्म की तकरीर बड़ी शिद्दत और हिद्दत से कर रहे थे। इस दरमियान हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने आयत पढ़ी, मोहम्मद एक रसूल ही हैं, अगर उनको मौत आ जाए या उनको शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम अपने दीन से लौट जाओगे? तो हज़रत उमर कहते हैं ऐसा लगा कि मालूम होता है कि ये आयत अभी मुझे सबसे पहले नाजिल हो रही है, इससे पहले मैंने इस आयत को नहीं सुना था। दूसरा इख्तिलाफ हकीकत में जो वाक़ हुआ वो अल-अइम्मतु मिन कुरैश का, कि कौन इमाम हो। सहाबा किराम में से हज़रात मुहाजिरीन ने कहा कि हम में से एक अमीर होगा और तुम में से एक अमीर होगा। इख्तिलाफ चल ही रहा था कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस रसूल पढ़ी और कहा कि प्यारे रसूल ने फरमाया है अइम्मतु मिन कुरैश, इमाम और अमीर का कुरैश में से होना ज़रूरी है। इस पर तमाम लोगों ने अपने इत्तिफाक का इजहार किया और इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबने खलीफा चुना। तीसरा इख्तिलाफ हुआ कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए। लोग मुख्तलिफ किस्म के राय ज़ाहिर करते। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि मैंने प्यारे रसूल को सुना है कि आप फरमाते थे कि कोई भी नबी जहाँ कहीं भी उनकी मौत होती है वहीं उनको दफन किया जाता है। चुनांचे इस हदीस रसूल से सहाबा किराम का इख्तिलाफ ख़त्म हुआ। इसी तरह इसके बाद के बहुत से इख्तिलाफात हुए, जिसमें से एक अहम इख्तिलाफ ये भी है जिसका बहुत बुरा असर अब तक उम्मत में पाया जा रहा है। उम्मत को सोच करके असल हकीकत तक पहुँच कर इस इख्तिलाफ को ख़त्म करना चाहिए कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर गोशा थीं, उन्होंने चूँकि हज़रत अबू बकर खलीफ़े मुस्लिमीन हो चुके थे, उनको कहला भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा में से हमें वरासत मिलनी चाहिए। जिस तरह और लोगों के बाप मर जाएं तो बेटों और बेटियों को और उनके दूसरे अकारिब को वरासत मिलती है, इसी तरह हमें भी वरासत मिलनी चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस पढ़ी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिससे प्यारे रसूल की बेटी जिगर गोशा और हज़रत अली जो आपके दामाद थे उनके दरमियान और हज़रत अबू बकर या खलीफा वक्त के दरमियान इख्तिलाफ ख़त्म हुआ। हज़रत अबू बकर ने कहा इसमें कोई शक नहीं, आपकी रिश्तेदारी हमारी रिश्तेदारी से भी हमारे नज़दीक अहम है, प्यारी है, हम उसको जान से प्यार रखते हैं। लेकिन प्यारे रसूल का ये फरमान है मा तरकनाहु सदक़ा, जो कुछ हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है, उम्मत के लिए सदका होता है, वरासत हमारे औलाद को नहीं मिलेगी। तो इस तरह करके हकीकत में सहाबा किराम का ये शेवा था कि कोई भी इख्तिलाफ उनके अंदर जो होता था उसको अल्लाह की किताब की रोशनी में, फिर अगर नहीं मिला तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में
نہیں ملتا تو پھر آپس میں مشورہ کرتے تھے، جیسا کہ اصول سے معلوم ہوتا ہے۔